Арабын нэгдсэн Эмират улсад 1-р сарын 27-нд SWAT Challenge тусгай хүчний олимпик хөшгөнөөсөн. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс шилдэгэн шилдэг аавын хүү ээж охид нэгэн дээвэр дор цугларч дэсвэр хатуужил хурдгүйж авхаалт замбаага сорин өрсөлдсөн юм. Энэ жилийн тэмцээнд дэлхийн 48 орны 109 багийн 1300 гаруй албаагчид оролцож тусгай хүчний шилдэгэн шилдэгүүдэд тодрууллаа. Арабын нэгдсэн Эмират улсын Дубай хот бол цөлийн элсэн дээр боссон дэлхийн хамгийн хурдцтай хөгжиж байгаа тансаг зэрэглэлийн хот юм. Дубай хотод дэлхийн хамгийн өндөр барилга Бурж Халифа, Хиймэл арал, Палем Жумейра хамгийн том худалдааны төв Дубай мол барилдгаараа хамгийн үзэсгэлэнтэй үнцэнтэй хотоор нэрлэгдэж байна. Жуулчдыг хамгийн ихээр татдаг үзэсгэлэнт Дубай ногоон байгууламжийн асуудлаа бүрэн дүрэн шийдсэний зэрэгцээ авто замын зохион байгуулалтаараач маш богино хугацаанд дэлхийд тэргүүлж эхэллээ. За энэхүү бүтээн байгуулалтын ноён оргил болтлоо хөгжөөд байгаа Дубай хотод SWAT Challenge албан ёсоор эхэлсэн юм а. SWAT Challenge-ийг жуулчид сонирхон үзэж байна. Дотор хүүхдүүд нэлээдгүй хувийг эзлэж байсан юм. Гэр бүлэрээ тэр дундаа хүүхдүүдэд тусгай хүчний олимпик үзүүлэхээр зарим эрдгийн учир нь 1 секундын үнцэнд оршиж байна. I think it's a great event and platform for all countries to contribute and show their skills, and also for the kids to learn something out of it, like team playing, how important it is, true, and how it is to, how much work does it take in order to be on the podium, or to, like, every second matters, right? And also to learn how to deal with failure and what to do in order to do better next time. Yes, you explained it so well. Like, it was nice to hear from a mother side, and exactly how this impacts us and how we look at it from the perspective as a parent with children. Yeah, thank you for your This is the reason I brought them here. I wanted them to take something out of it, apart from the fact that it's a show, and you know, they do play all these video games these days with shooting and all that. I wanted to see it in real life, but also learn ultimately a lesson from it that will serve them later in life, right? Yeah. What is your first impression of this challenge? Well, it's very different. We don't have this kind of events in my country, so it's a very new thing for me. I think it's very awesome because it's for the families, for the kids, and they can come here and get inspired to be pursuing a career in the future in the police or military. So it's very good. Feel about this event in general? This is our first time. My son's in army, so he just told us, and we just come in. Yeah, so it's amazing. I really enjoy. Yeah, I'm really enjoying. Yeah, the atmosphere here is really good. Really good. Yeah. And how do you feel in general about this event? I love it. We actually came up. It's my son's birthday, so we decided to bring him up for the afternoon. Cool. Then have a nice time. Thank you very much. Ist das Ihr erstes Mal hier? Das ist unser zweites Mal. Wir waren letztes Jahr schon hier. Okay. Und Sie sind aus? Aus Deutschland ursprünglich, aber lebe seit 17 Jahren hier in Dubai. Schön. Und habt ihr das mongolische Team auch gesehen? Haben wir auch gesehen, ja. Und wie finden Sie generell das Event? Allgemein super und auch alles sehr schön organisiert und toll, dass es für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das stimmt. Dann vielen Dank und schöne Zeit noch. Danke, ebenso. Tschüss. 第几次来看阿联酋特检挑战赛，感觉怎么样？是第一次来。第一次来，感觉怎么样？感觉非常好。非常好吗？谢谢。这是对你对蒙古了解多少呢？有观看过蒙古代表队的比赛吗？也是第一次。也是第一次。蒙古的比赛你看过了吗？没看过。也是第一次。OK， 你想对蒙古的观众说些什么？你说再说，没听到。你想对蒙古的观众说些什么？我希望蒙古国拿到第一。谢谢。
Жил ирэх тусам тэмцээний хамрах цар хүрээ нэмэгдэхин зэрэгцээ дэлхийн улс орнууд тус тэмцээнд өндөр ач холбогдол өгч шилдэг дайчтай илгээх болсныг харуулж байгаамаа. Тэр хэрээр зохион байгуулалт чанаржиж Олимпийн наадмын түвшинд хүрснийг онцлох нь зүйтэй. Тухайлбал энэ жил SWAT Challenge-ийг сурвалжлахаар 40 гаруй улсын сэтгүүлчид ирсэн бөгөөд шууд дамжуултыг Монгол улсаас гадна бүгд найрамдах Хятад ард улс, Америк нэгдсэн улс, Казахстан гэд цөөнгүй орон хийж байсан юм. Тэр дундаас Казахстаны сэтгүүлчдийг үзэгчдэд уулзуулж байна. Учир нь тэр 3 дахь жилдээ тусгай хүчний олимпийг сурвалжлан ажиллаж байна. Миний нэрийг Брак Шраев гэдэг. Казахстаны үндэсний телевизийн сэтгүүлч. Би энэ тэмцээнд Казахстаны багийг сурвалжилж ард түмэндээ түгээхээр 3 дахь удаага Арабын нэгдсэн Эмират улсад ирж байгаа юм. Үүний өмнө би Узбекистан, Казахстаны цэргийн бэлтгэл жилтийн талаар нэвтрүүлэг хийсэн. Бэлтгэл жилтээс харахад өмнөх жилч Казахстан амжилттай оролцсон учраас энэ жил тэр амжилтаа хадгална гэж харж байна. Миний хувьд Монголоос 3 баг оролцож байгааг харсан. Монголчууд бусад орны багуудтай энэ тэнцүү өрсөлдөж байгааг хараад үнэхээр гайхсан. Монголд очиж үзхийг үнэхээр хүссэн. Эх орондоо очиод өөрийн хийх нэвтрүүлэгтээ монголчуудын талаар заавал дурднаа. Та бүхэнд баярлалаа. Тэмцээн нийт 5 төрөлт сорилтоос бүрдэх бөгөөд өөрөөс шалтгааллахгүйгээр бэртэж гэмтэх эрсдэл өндөр байсан юм. Хэд талуунаас үүдэж анх удаага оролцож байгаа албаа хаагчид бахардах, гарын алга, хуулрах, хөл гараа гэмтэх олон асуудалтай тулгарч байсан ч тэмцээнийг зохион байгуулалтын баг, эмнэлгийн багийн техник тунав төхөөрөмж, багийн ур чадвар онцгой сайн байж чадсан нь олон улсын тэмцээний чанар чансааг илтгэн харууллаа. In such event, okay. But most of the people that we are treated are we manage all of them, and most of them rejoin the challenge. Wow, nice to hear that. Okay, then let me show you. Okay, so for example, this is the X-ray room. We have here one of the modern portable X-ray. Okay. We just receive it and use it for this event. Okay. Also, we have here the ultrasound machine. Okay. An ultrasound. Дэлхийн улс орнуудын хууль сахиулах байгууллагын тусгай ажиллагааны нэгжүүдийн тактик ажиллагаа, мэрэгжлийн ур чадвар, багийн ажиллагаа, бие биелдор, сэтгэл зүйн бэлтгэлийг сордог олон улсын SWAT Challenge 2026 тэмцээнээс бэлтгэсэн томилолт нэвтрүүлгийг 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Cherry News-ийн пэйж хуудасаар дамжуулан хүлээн авч үзээрэй.